بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یوں تو دنیا قدرت اور انسان کے بنائے ہوئے شاہکاروں سے بھری پڑی ہے، مگر پھر بھی دنیا میں کئی ایسے ماسٹر پیس دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو انسانی عقل سمجھنے سے قاصر رہی ہے۔ جن شاہکاروں کو جدید انسان سمجھ نہیں پاتا انہیں عجوبے کا نام دیتا ہے۔ ان عجائبات کو عجوبے کا سٹیٹس اس لیے دیا جاتا ہے کہ یا تو جدید دور کا انسان یہی سمجھنے سے قاصر ہے کہ اسے آخر بنایا کیسے گیا، اور یا جس دور میں ان عجائبات کو بنایا گیا تھا اس دور کی پرانی ٹیکنالوجی کی وجہ سے جدید دور کے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے پرانے دور میں ایسا ماسٹر پیس بنانا ناممکن تھا، اسی وجہ سے اسے عجوبے کا نام دے دیا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو دنیا کے 7 عجائبات میں شامل 2 شاہکاروں کے بارے میں ہے۔ گلوبل ٹی وی پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی اگلی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا پہلا عجوبہ کرائسٹ دی ریڈیمر کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی تاریخ 1850 میں شروع ہوئی تھی، جب ایک فرانسیسی پادری پیڈرو میریا بوس نے برازیل کی شہزادی ایزابیل کے اعزاز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کی تیاری اور تنصیب کی تجویز پیش کی، لیکن یہ تجویز مسترد کر دی گئی۔ پھر 1920 میں کیتھولک چرچ سے تعلق رکھنے والے ایک گروپ نے دوبارہ اس مجسمے کی تیاری کی مہم چلائی، جس کے لیے فنڈز بھی اکٹھے کر لیے گئے۔ بالآخر 1921 میں اس کی تعمیر کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں اور 1922 میں اس اسٹیچو کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ لگاتار 9 سال کی محنت کے بعد تیار ہونے والے اس مجسمے کو زمین سے 2300 فٹ بلند چٹان پر بنایا گیا ہے۔ یہ پہاڑی کورکواڈو کے نام سے جانی جاتی ہے، جو برازیل کے دارالحکومت ریو ڈی جنیرو میں واقع ہے۔ اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے، شاید اسی وجہ سے اس پہاڑی کا انتخاب کیا گیا۔ چٹان کے اوپر 26 فٹ اونچا پلیٹ فارم تیار کیا گیا، جس کے اوپر 98 فٹ بلند مجسمے کی تعمیر کی گئی۔ اس کے پھیلے ہوئے بازوؤں کی چوڑائی 92 فٹ ہے۔ 635 ٹن وزنی اس مجسمے کی باہری سطح پر سوپ سٹون نامی پتھر کی 60 لاکھ ٹف ٹائلز لگائی گئی ہیں۔ مجسمے کا ڈیزائن برازیل کے انجینئر ہیکٹر ڈی سلوا کوسٹا نے تیار کیا اور اسے مزید نکھارنے کا کام انجینئر کارلس اوسولڈ نے کیا، جبکہ مجسمہ فرانسیسی مجسمہ ساز پول لینڈوسکی نے بنایا تھا۔ ابتدائی ڈیزائن کے مطابق مجسمے نے ایک ہاتھ میں گلوب اور دوسرے ہاتھ میں سلیب پکڑ رکھا تھا، لیکن جب کچھ لوگوں نے اس کا مذاق بنایا تو ڈیزائن کو تبدیل کر کے موجودہ شکل دے دی گئی۔ مجسمے کے اوپر چھوٹی چھوٹی سوئیاں بھی لگائی گئیں تاکہ اس پر پرندے نہ بیٹھ سکیں۔ مجسمے کے موجودہ ڈیزائن میں کھلے بازوؤں کے ذریعے دکھایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور ان سب کے لیے ان کے بازو کھلے ہیں جو ان کی طرف آنا چاہیں۔ اس مجسمے کی بناوٹ میں اس وقت 2,50,000 امریکی ڈالر کے برابر رقم خرچ کی گئی، جس کے لیے زیادہ تر فنڈنگ برازیل کی کیتھولک کمیونٹی نے مہیا کی۔ مجسمے کی تیاری میں استعمال ہونے والا کنکریٹ سویڈن سے لایا گیا تھا، جبکہ باہری سطح پر نصب سوپ سٹون کی ٹائلز برازیل کے شہر اورو پریٹو کی کان سے نکالی گئی تھی۔ مجسمے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تیار کر کے پھر پہاڑ کے اوپر لے جایا گیا، جہاں ان پیسز کو جوڑ کر مجسمہ مکمل کر لیا گیا۔ ڈیکو آرٹ کی طرز میں بنایا گیا یہ دنیا کا بلند ترین مجسمہ ہے۔ 2003 میں سیاحوں کی سہولت کے لیے مجسمے تک جانے کے لیے آٹومیٹک سیڑھیاں بھی تعمیر کروائی گئیں۔ بہت اونچائی پر تعمیر ہونے کی وجہ سے یہ مجسمہ کئی بار آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے نقصان کا شکار ہوا۔ 2008 اور 2014 میں 2 بار اس پر آسمانی بجلی گر گئی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ کی ایک انگلی اور چہرے کو کافی نقصان پہنچا، جس کو بعد میں مرمت بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک شخص نے سپرے پینٹ سے اس کا چہرہ بھی خراب کر دیا، جسے بعد میں صاف کروایا گیا۔ رات کے وقت جدید لیزر لائٹس کے ذریعے اسے روشن کیا جاتا ہے۔ مجسمے کی اوپری سطح پر جس رنگ کے پتھر نصب ہیں، ان کی رینوویشن کے لیے اب وہ پتھر دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے گہرے رنگ کے پتھروں کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مجسمے کا رنگ آہستہ آہستہ ڈارک ہوتا جا رہا ہے۔ برازیل کی سب سے مشہور تعمیر سمجھے جانے والے اس مجسمے کو 1983 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ قرار دے دیا اور 2007 میں اسے دنیا کے 7 نئے عجائبات کی فہرست میں بھی شامل کر لیا گیا، جس کو دیکھنے کے لیے ہر سال تقریباً 20 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کے عجائبات میں شمار ہونے والا ایک اور شاہکار اسٹیچو آف لبرٹی دنیا بھر میں آزادی اور جمہوریت کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق 42 لاکھ سے زائد لوگوں نے اسے وزٹ کیا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسے کیوں تعمیر کیا گیا۔
गया, इस पर कितनी लागत आई और ये स्टैचू असल में एक खातून है या मर्द। 1865 में फ्रांस के एक सियासी मुफक्कर एडवर्ड लिबोली ने यह तजवीज़ पेश की कि अमेरिका में आज़ादी और जमहूरियत की यादगार और मरहूम सदर इब्राहिम लिंकन के किए गए कामों के एजाज़ में फ्रांस के आज़ादी पसंदों की जानिब से अमेरिका को कोई यादगार तोहफा मिलना चाहिए। ये तजवीज़ उन्होंने इसलिए पेश की क्योंकि वो आज़ादी के इस नज़रिए की तरफ फ्रांसीसी लोगों की तवज्जो दिलाना चाहते थे जो अमेरिका में अब अपनाया जा चुका था। ये फ्रांसीसी मुफक्किर खुद भी बादशाहत के जालमाना निज़ाम से तंग आ चुके थे और चाहते थे कि अवाम में इसके खिलाफ आवाज़ उठे। क्योंकि अमेरिका में जमहूरियत थी, इसीलिए वो चाहते थे कि फ्रांसीसी लोग उनसे मुतासिर हों और जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाएं। 1865 तक फ्रांस दो हिस्सों में तकसीम था। एक तरफ तो वो लोग थे जो बादशाहत के निज़ाम को सपोर्ट करते थे, जबकि दूसरी तरफ के लोग इस बात पर यकीन रखते थे कि हुकूमत करना आम आदमी का भी हक है। ये फ्रांसीसी लिबरल्स इस बात की उम्मीद रखते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब आम आदमी का राज होगा और हर किसी को मुकम्मल आज़ादी होगी। नाजरीन, इस सिलसिले में एडवर्ड लिबोली ने फ्रांस के कई नामवर और बाअसर अफराद से बात की और फंड्स भी जमा कर लिए। मुजस्समा तैयार करने का काम फ्रांस के एक नामवर मुजस्समा साज फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोडी, जो के बड़े साइज के मुजस्समे तैयार करने के माहिर माने जाते थे, उन्हें दिया गया। क्योंकि फ्रेडरिक खुद भी एक आज़ाद ख्याल इंसान थे, इसलिए उन्होंने फौरन इसे तैयार करने की हामी भर ली। ये आज़ादी का मुजस्समा अमेरिका को ऐलाने आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर दिया जाना था, लेकिन फंड्स देर से मिलने की वजह से मुजस्समा बनाने पर काम 1875 तक शुरू ही ना हो सका, मगर इसका डिज़ाइन 1870 में तैयार होना शुरू हो गया था। फ्रेडरिक ने मुजस्समे को नस्ब करने के लिए न्यूयॉर्क के साहिल पर मौजूद बेडलो जजीरे को मुंतखब किया। इस जगह को बाद में 1956 में लिबर्टी आइलैंड का नाम दे दिया गया। ये छोटा सा जजीरा न्यूयॉर्क आने वाले हर जहाज से नजर आता था। 1876 में मुजस्समे की तामीर शुरू कर दी गई। मुजस्समे का दायां बुलंद बाजू, जिसमें वो मशाल थामे हुए है, सबसे पहले तैयार किया गया। ये हाथ 1876 में तैयार हुआ और उसी साल इस हाथ को अमेरिकी रियासत फिलाडेल्फिया में होने वाली आज़ादी की 100 साला तकरीब में नुमाइश के लिए पेश भी कर दिया गया। जबकि मुजस्समे का सर और कंधों का हिस्सा 1878 में मुकम्मल किया गया और इन हिस्सों को पेरिस यूनिवर्सिटी एक्सपो में सजाया गया। 1881 और 84 के दरमियान पेरिस में मुजस्समे की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया था, जिसके बाद 1884 में अमेरिका में पेडिस्टल यानी वो चबूतरा जिस पर मुजस्समा खड़ा किया जाना था, उसकी तैयारी के लिए फंड रेजिंग का नया सिलसिला शुरू किया गया। जब फ्रांस की तरफ से ये अजीमुल शान तोहफा अमेरिका आ रहा था तो ऐन उसी वक्त अमेरिका में भी इसके इस्तकबाल की तैयारियां जारी थी। इस मुजस्समे को जिस चबूतरे पर रखा जाना था उसकी तैयारी अमेरिका के सुपुर्द थी। अमेरिका में फंड रेजिंग की कैंपेन जोरों शोर से जारी थी। लोग फंड्स तो दे रहे थे लेकिन बहुत कम, जिनसे पेडिस्टल तैयार नहीं हो सकता था। तब न्यूयॉर्क के एक अखबार के पब्लिशर और सियासतदान जोसेफ प्रोट्जर ने अपने अखबार को फंड रेजिंग के लिए इस्तेमाल किया। उसने ऐलान किया कि जो कोई भी फंड्स देगा उसका नाम और जितनी रकम जमा करवाएगा, दोनों चीजें अखबार में छापी जाएंगी। इस ऐलान के बाद बहुत से लोगों ने इस खुशी में कि अखबार में नाम छपेगा, फंड्स देना शुरू कर दिए। चबूतरा तैयार करने का काम मशहूर अमेरिकी इंजीनियर रिचर्ड मोस हंट को दिया गया, जो कि तारीखी फोर्ट वुड नामी किले में तैयार किया गया। इस मुजस्समे की स्किन तांबे की बनी हुई है। मुजस्समे का मेन ढांचा तैयार करवाने के लिए फ्रेडरिक ने पेरिस का मशहूर आईफल टावर बनाने वाले गुस्ताव आईफल से राब्ता किया। आईफल ने लोहे और स्टील की मदद से एक ढांचा तैयार किया और एक मुकम्मल डिजाइन बनाया गया, जिस पर बाद में फ्रेडरिक की तैयार करदा कॉपर शीट चढ़ा दी गई। इस तरह स्टैचू ऑफ लिबर्टी तैयार किया गया। ये एक औरत का मुजस्समा है जिसने दाएं हाथ को बुलंद कर रखा है और उसमें जलती हुई मशाल है, जबकि उसके बाएं हाथ में एक किताब है जिस पर अमेरिका की तारीख आज़ादी लिखी हुई है। इसके सर पर 7 कोनों वाला ताज है जो 7 समंदरों और 7 बड़े आजमों को जाहिर करता है। मतलब ये कि ये मुजस्समा पूरी दुनिया में आज़ादी और जमहूरियत की अलामत के तौर पर डिजाइन किया गया था। इस मुजस्समे की कुल लागत 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर बनती है, जो आज की तारीख में तकरीबन 54 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर है। ये मुजस्समा 305 फुट बुलंद है, जबकि इसका वजन 225 टन है। 1884 में तोहफे के तौर पर पेश किए गए इस मुजस्समे को फ्रांस से अमेरिका लाने के लिए इसके टुकड़े करके 200 डिब्बों में बंद किया गया। 28 अक्टूबर 1886 में उस वक्त के अमेरिकी सदर के हाथों इसका इफ्तिताह किया गया। इसकी एक और अजीब बात यह भी है कि मुजस्समा बनाते वक्त कॉपर की वजह से इसका रंग ब्राउन था, मगर 1920 तक हवा में ऑक्सीजन की वजह से इसका रंग सब्ज हो चुका था। तो नाजरीन, इन दोनों अजायबात में से आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
کا۔ امید ہے گلوبل ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بھرپور لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔